लेटेस्ट न्यूज़ सब तो पहला अपने फोन ते देखने लिए साडा चैनल सबसक्राइब करो और नोटिफिकेशन दे लिए बेल आइकॉन जरूर दबाओ। सत श्री अकाल जी। सिटी लाइव वालों अज एक बार फिर तुहानूं लेके पहुंचे हुए हाँ लुधियाना के हलका दाखा दे पिंड बासिया बेट के मौजूदा सरपंच सरदार हरभजन सिंह जी के कोल। इत्थे दर्शकों को इत्थे दसना चाहांगे कि सरदार हरभजन सिंह जी के जो मैंबर पंचायत इस समय उन्होंने नाल बैठे ने मिस्टर प्रेम सिंह सेखो जी और डायरैक्टर ने मार्केट कमेटी दे। आओ गलबात करते हैं पिंड बासिया बेट के विकास कामां दे मुद्दे नूं लैके सरपंच हरभजन सिंह जी और उन्होंने मैंबर पंचायत प्रेम सिंह जी सेखों दे नाल। सब तो पहला तो सिटी लाइव करनी तुहानूं दोनों नूं सत श्री अकाल जी। हरभजन जी, जदों ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ 1100 ਵੋਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਵੋਟ ਤੇ ਮਤ ਜੇਤੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 400 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈ। एक मिनट सरपंच साहब, तुहाडे पिंड के संबंध में आपां तुहाडे नाल गलबात अगले सवालों में करांगे। इस तो पहला असीं जानना चाहांगे कि जदों तुसीं सरपंची दा अहुदा सांभिया तो जो साबका पंचायत है उन्हें तुहाडे खाते विच कितनी रकम छड्डी? उन्होंने करीब जी 9 लाख रुपया सानूं पिछले खाते दे विच सानूं दित्ता जी। और जेकर गल कीती जावे हुण तुहाडे पिंड दी, तां तुहाडे पिंड दी पंचायती ज़मीन कितनी है जिस तो आमदन है? आमदन करीबन सानूं जी 12 लाख रुपया पहले साल हुई सी जी। हाँ जी, पंचायती जमीन साढ़े को 40-42 किले जमीन है जी, जी कि मतलब चौथे दे दित्ती सी ते 9 लाख रुपया पिछले साल का साढ़े को जमा होया सीगा ते वो फंड असीं पिंड दे विकास वास्ते लाया। और जेकर हुण दी तुहाडे समय दी ही गल करिए तो दिसंबर दे विच तुहाडी सरपंची नूं 2 साल हो जाने हैं ते इस 2 साल दे कार्यकाल दे दौरान तुसीं अपने पिंड दे किहड़े काम कीते जिस दे विच तुसीं पंचायती फंड दा पैसा वरतिया? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜੋ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। और जेकर गल की जाए तुहाडी ही सरपंची के कार्यकाल के दौरान 2020 विच महामारी आई कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के समय पूरे पंजाब ही नहीं नो डाउट पूरे भारत दे विच लॉकडाउन और करफ्यू लग्या होया सी ते इन्हां दिनां दे विच तुसीं अपने पिंड वासियां नूं की सहूलतां दित्तियां? जो सरकार ने मतलब पंचायतां नूं कहा सीगा जी 50,000 रुपये तक का जो समान आपां पिंड दे विच गरीबां वास्ते वंडना वा, वो असीं 61,000 रुपया मतलब खर्च करके जो गरीबां नूं असीं सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ना लड़ींदा सी सारे बंदिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। प्रेम सिंह सेखो जी, तुसीं डायरैक्टर हो मार्केट कमेटी दे ते असीं इत्थे चाहांगे कि तुसीं साडे दर्शकां नूं चानना पाओ कि कैप्टन साहब दे राशन दे थैले तुहाडे पिंड वासियां नूं किन्ने पहुंचे? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ COVID-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 185 ਥੈਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 173 ਥੈਲੇ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਆਟਾ खंड चाह पत्ती होगी जी एक, तो हल्दी मिर्च मसाला जो कि घर दियाँ साबण तक जो लड़ींदियाँ वस्तुआं ने, जां इस तो उपर उठ के जो किसी ने जो मंगया भी मेरे को आ चीज़ है नहीं कि असीं उहनूं दित्ता। उस तो बाद दोबारा फिर पंजाब सरकार ने सानूं
165 ਥੈਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਥੈਲਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਦੇਣ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ, ਪਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਮੋਹਤਬਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੰਬਾਈਨ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 1-2 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਆਪਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 66 kV ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁਕੌਤੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਖਰੂਬ ਹੋ ਗਈ 1-2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ MP ਸਾਹਿਬ ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ OSD ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੇਖੋ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਖੇਡ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਇੱਥੋਂ MLA ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ OSD ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ OSD ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ +2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਪੜਾਇਣ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਛੋਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਦਾ ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਇੰਟਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ MSP, ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ।
ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ। ਇਹੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੋਡੋਵਾਲ, ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ ਜੀ, 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ MLA ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਆਏ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ OSD ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਕੰਨਿਓ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ MLA ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ MLA ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2022 ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। 2022 ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ OSD ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਸੀਆ ਬੇੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ।